Hello, good morning, students. Welcome back again to my online classes, business studies. We are learning about your chapter number 4, business services. So, in that, basically, there are 5 services. In that, I have covered 3 services, that is, a banking services, transportation services, and the warehousing services. So, in these classes, we were learning about your insurance services. So, in previous class, I have explained you about insurance services, meaning principles of insurance services and the types of insurance services. So basically the insurance services are classified into 3 types, that is a life insurance, fire insurance and marine insurance. Or in previous class I have said you the meaning of a life insurance. So life insurance is nothing but a giving protection to the life is nothing but a life insurance. The giving protection and compensating to your life is nothing but a life insurance. So in this class we are going to learn the second type of insurance services, that is a fire insurance. So what is a fire insurance? Here the word itself indicating fire. So fire insurance is nothing but the insurance. So the term fire insurance refers to a form of a property insurance that covers damages and losses caused by a fire. So the name itself indicating fire insurance. So this is one type of a insurance which cover the losses of occurred by a fire. Basically in life insurance what happened, the losses which occur for a particular life, that they are going to compensate for that life. But here in fire insurance the compensation will be payable only on the fire accidents, not on other accidents. Okay, so meaning of fire insurance. So fire insurance, it is a contract between a two persons, that is a insurer and a insured. So the term fire insurance refers to a form of a property insurance. So fire insurance is a property insurance. This is not a life insurance. So fire insurance will be made on a property and that covers the damages and losses covered by a fire. Basically in fire insurance the damages that happen by a fire only cover here, that are only covered. And one more thing, here the fire must be an accidental fire, not an incidental fire. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ಆದರೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, so these are the meaning of a fire insurance. So and the next is the elements of a fire insurance. So what are the elements of a fire insurance? So first one is utmost good faith. So keep in mind students, whenever in your examination, if your examiner asks, write the principles of our insurance, write the 7 principles. Apart from that, if any questions will arise, that write the principle of life insurance, write the principle of fire insurance, write the principle of marine insurance. So the principle of insurance are same and the principle of life insurance also ಸೇಮ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so here the elements of a fire insurance, that is utmost good faith. As I said from first classes only, I have said that the insurance is a contract depends upon a good faith, that is a trust between a two parties. Yes or no? So insurance contract will depend upon the trust and belief between a two parties. So here the fire insurance also depends on a utmost good faith. And the next one is contract of indemnity. So what do you mean by contract of indemnity? As contract of indemnity is, here the losses will be, so fire insurance is a contract of indemnity. So contract of indemnity means here the actual losses will be covered. Yes or no? So life insurance is not a contract of indemnity. Why? We cannot assure, we cannot guarantee the life. Yes or no? But here in the fire insurance contract is a contract of indemnity. So actual losses ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರಾದರೆ, ಸೊ ಆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್
ಎಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ indemnity. Here we can get back the actual losses. And the third one is insurable interest is a subject matter. Yes or no? So there must be a interest in a insurance holder. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು? ಟು ಪೇ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪೇ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. And the fourth one is the insurer is liable to compensate only when fire is proximate cause of a damages or losses. So keep in mind. So insurer, who is the insurer? So who is insurer? So insurer is a insurance company. So insurance company is liable to compensate only when fire is a proximate cause for a damages and losses. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು? ಫೈರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 6 months ಹೋದ್ರೆ 8 months ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಲಾಸಸಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಾದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 4 elements of a fire insurance. So got it, students? So meaning of fire insurance and the elements of a fire insurance. So the third type of insurance is the marine insurance. So the third type of insurance is a marine insurance. First of all, what is marine? Have you ever heard the submarine? We all say submarine. So that is marine is nothing but a water bodies. So we can say marine insurance is nothing but the insurance that we are going to made on a water bodies. So such insurance are known as a marine insurance. So it is a contract between two parties where one party called insurer. Who is the insurer? The insurance company undertakes to compensate the other party called insured against the losses arises from certain water risks. Yes or no? Here the word itself indicating marine is nothing but a water bodies. The risks that arises from a water bodies covering or compensating such risk or claiming the insurance on such risk is known as a marine insurance. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ವಾಟರಿಂದ ಆಗೋವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ here why the marine insurance is very important means big organizations, suppose take an example of a oil refinery. ಸೊ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ರೋಡ್ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏರ್ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಮೋಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸೀಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶಿಪ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆರೈನ್ ಆ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Understood, students? So marine insurance is nothing but the insurance that we made on the water bodies or the water risks. So water ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? So here, so depending upon a subject matter of a marine insurance, we have classified the marine insurance into a 3 types. Okay, so depending upon the matters of a marine insurance, the marine insurance has been classified into 3 types. So ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ 3 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಿಪ್ ಆರ್ ಹಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, next one is cargo insurance, and third one is freight insurance. So what is a ship and hull insurance? So ship and hull insurance is the insurance that we are going to made on our ships. So basically we are going to made an insurance on a which? On a ships. So if the subject matter of the insurance is ship, then such type of marine insurance is known as a ship insurance. So take an example. So as I said, so ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಶಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅನ್ನೊಂದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಗ್ ಶಿಪ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಿಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದರೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಿಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಗೋ? ಕಾರ್ಗೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್. Cargo is nothing but a goods insurance. So cargo insurance, if the subject matter of insurance is a goods, then such type of insurance of marine insurance is known as a cargo insurance. So cargo insurance is here the cargo, that is goods, are the major subject of making a marine insurance. So cargo insurance is an insurance that basically made on a cargo, that is goods. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಗೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. If a bulk quantity of product is transferring from one place to another place by using a water bodies, so making insurance on such bulk products is known as a freight insurance. So bulk quantity of product na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಶಿಪ್. In second one, the major subject matter is goods, and in third one, the major subject matter is bulk quantity. We can say here the subject matter is bulk quantity. So ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here there are some risks that everybody are going to cover in a marine. ಸೊ ನಾವು ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆರೈನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಶಿಪ್. ಸೊ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊ ಶಿಪ್ ಮುಳುಗೋ ಅಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಶಿಪ್. ಸೊ ಶಿಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಶಿಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗುವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ರಾಬರರ್ಸ್. ಸೊ ಶಿಪ್ ವಾಟರ್ ವೇಸಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಎನಿಮೀಸಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆ ಶಿಪ್ನ ರಾಬರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್. ಸೊ ಶಿಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಶಿಪ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಾರ್ಡರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ವೇನ ಮೆರೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋವಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಾನ್, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಾಮಿ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಾನ್ ಬಂದು, ಸುನಾಮಿ ಬಂದು, ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆರೈನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್,
three subject matters of a marine insurance and the types of a marine risk. So here, apart from these three insurances, there are another one insurance, that is another type of a insurance. So life insurance, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮೆರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. So what is crop insurance? So crop insurance is an insurance that is basically given for a farmers. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೆವಿ ರೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ, ಆ ಕ್ರಾಪ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ budgetary insurance. Is nothing but the insurance that we are going to made on a goods. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಲ್ಗರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಮ್ಯಾಮ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಡ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? Is this necessary to make a insurance on a cattle? Yes, of course, making a insurance on a cattle is very necessary. So cattles ಮೇಲೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕೌ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೌ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೌ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಸೀನ್ ಆ ಕೌ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್, ಆ ಕೌಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೌನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ 60,000 to 70,000 ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೌನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಕೌಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಕೌಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ, ಆ ಕೌ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಾಲು ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಡ್ ಆನ್ animals. And the fourth one is health insurance. Basically health insurance we are going to made on a health. So health ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಫೀವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಲ್ನ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸೊ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್, ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದರೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆಗಿರೋಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್? ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂತಹ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ
ತೆಗ್ಲಿರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Got it, students? So here we completed insurance services. So another type of business services we completed. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. So students, I hope you got today's class. So I hope you get today's class, that is insurance services, the types of insurance services. In next upcoming classes, we are going to learn the last topic of your business services, that is communication services. So ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್, ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ me. Students, I hope you are all doing well. Thank you for watching my videos.